Добрый день, дамы и господа. Очень рад приветствовать вас снова на второй записи нашего замечательного семинара серии NYSTAD300. Я уверен, что эта запись вам понравится. Очень интересные мнения, очень интересные эксперты. Длинный разговор мне пришлось его немножко сократить для вязчего драматизма. В любом случае, хочу поздравить вас, во-первых, с прошедшим юбилеем 300-летия Ништадского мира и с грядущим юбилеем 300-летия провозглашения России Империей, чему, собственно говоря, мы и посвящаем все наши усилия, всю нашу работу. Надеюсь, вы получите удовольствие и вперед! Problem is the marriage with a non-Orthodox person. When Grand Duke Vladimir married a Lutheran princess, the emperor signed an act which made some pragmatical decisions regarding that. And yet that act could not be used as precedent in other cases. It was quite precisely explained in the act that it relates only to the union of Grand Duke Vladimir. And this means that it is not the absolute formula. It cannot be used in application to other similar cases. It's the emperor's decision regarding only this particular union. So it should be considered in an analytical way. In some details, it applies only to this particular union, and in some parts, this act refers to the essential problem. It presents a possible solution of it. It marks the existence of the collision as such. So we have another problem which deserves a study. Indeed, there is a problem of the concurrent understanding of the interrelations of the family law and the fundamental law after the approval of the fundamental laws of 1906. Indeed, there were constitutionalists and there were absolutists. Some believed that the emperor could change the order of succession regarding certain members of the family, implying that this is not the change of the order of succession in general. And some believe that it's impossible. None of these understandings may be used effectively to legitimize the current claimants, but still it's quite a legal problem, and it's, well, an interesting matter. One of the most ardent problems nowadays is the question about the way in which the right to the throne should pass outside the family of Romanov by the female lines. This was indeed
the matter which was discussed many times, and it was discussed in a slightly strange, problematic way, because usually the authors tell about this in a way like a guide in a museum. Look, there are dark corridors, we shall not go there. It's pretty frequent that those who are discussing this matter are starting listing the possibilities only to show that it's too difficult and too distant to be interesting for the monarchists. But probably the most interesting problem is the very problem of power. I am grateful to Alexander for pointing at the moral aspect of the problem, because it's actually not as essential when we are discussing the imperial succession. It's a technical matter. We have our fidelity to substitute the moral considerations. But yet, moral aspect may be the fountain of informal power. I don't think that monarchy has any future in Russia, well, within our lifetime. But the imperial house is a different matter. The post-Vienna non-ruling monarchist house is a great thing, and the potential accumulation of moral power by such a house is a precious thing, especially in a society which is partly, well, quite desperate in looking for leaders. And this is too politics related to continue, probably. My task was to point at some actual problems, or what I believe to be actual problems, and probably I complete my task in some kind of a brief way. So thank you for your kind attention. Екатерина I, наследуя Петру I, фактически это было некое нарушение присяги, нет? Мне кажется, что присяга 1613 года страшно интересная вещь, в том смысле, что если вдруг императорское престолонаследие совершенно зайдет в тупик, то, строго говоря, вот тут эта самая присяга может снова начать работать. Каким образом? Старшие по первородству потомки Михаила по крови, вычисляемые чисто генеалогически и уже независимо от равнородства, смогут оказаться преемниками царской традиции. Иными словами, Георгий Михайлович и его... Ну, я полагаю, что Ильинские пока. Понятно. Дай бог им здоровья. Безусловно. Моральный аспект – это мой второй вопрос. Мне кажется, что мы здесь очень важное слово забываем упомянуть, и во всяком случае я почти забыл об этом. Очень важное понятие легитимности, или то, что по-английски называется legitimacy. И вот этот this moral aspect of legitimacy is enormously important. I mean, we have the legal aspect of it, that is very clear to us. However, the moral aspect of legitimacy is extremely important as well. I mean, the whole problem of legitimacy is to be debated. The whole
phenomenon of legitimacy is to be somehow defined. But in Russia, legitimacy without moral aspect of it, element of it, cannot possibly be considered legitimate. Я не хочу высказаться слишком радикально, но так заостряя, слегка карикатурно, хочу сказать, что моральный аспект предельно важен, и для нас он выражается в верности, для тех, кто полагают себя монархистами-легитимистами. А государь пусть разбирается со своим духовником или со своими, ну я как западник-медиевист хочу сказать, со своей курией. Неожиданно для меня это признание ваше, если честно. Да, я хочу сказать, что это не имморалистская концепция, наоборот, это моя попытка защитить мораль просто с другого конца. Мне кажется, что ей сейчас больше угрожают с той стороны, нежели с этой. I have discussed on several occasions in a very amicable way with our friend Mikhail Medvedev, and I know where we largely differ. I want to address, however, how we find that person who could today be the claimant to the imperial dignity. And to that, I go back to the very point that Michael was talking about earlier, which is the introduction of the fundamental laws by Emperor Paul, which to him must have seemed, and I think to all of us who understand the Byzantine nature of the succession during the 18th century, must appreciate how disastrous Emperor Peter the Great's decision was in effectively allowing the most powerful person to nominate the successor, and whether imprisonment or murder of the actual heir was the right solution to finding a ruler for Russia. I would rather disagree. And I think that Paul's idea of introducing what was in effect a Germanic system of succession laws was indeed intended, as he says in the preambles to the laws, which I will now quickly explain. Having established the regulations, I must explain the motives which prompted them. They are that the state should never be without an heir, that the heir should be determined by the law itself, that there should never be the least doubt as to who is to succeed, that the rights of the branches of to the succession should be maintained without violation of natural right, and the difficulties which might occur in the passage of the succession from one branch to another should be avoided. So we see immediately Paul's intention. He wishes to avoid the problems that had bedeviled Russia in the 18th century. Now, another aspect of the law is the question of marriages. Michael has touched on the question of equality, which does come later into the laws. The question of equality is something that is introduced into most German and European succession systems. Britain, interestingly enough, is one of the few that did not introduce equality. It was more concerned with religion. Spain introduces equality in the 1770s. Savoy does, and of course, all the German monarchy to some degree have some requirement for equality of some kind. The other important point is permission of dynasts to marry. This is another feature of European monarchies, which was introduced again in most of them in the 18th century. In England, it comes in with the Royal Marriages Act. In Spain, it happens with the decree of Charles III of 1776. It happens in Savoy in 1780, and it is already effectively in existence in the German states. Article 183 of the fundamental laws says, permission of the reigning emperor is necessary for the marriage of every member of the imperial house, and a marriage contracted without such permission is not recognized as lawful. This law does not say, however, that prior permission is required. And this is not unusual. And it's not unusual either for within monarchies, the European monarchies in the 19th and indeed early 20th centuries, throughout the 20th century, for occasional marriages that had been disapproved by the sovereign to be reapproved
subsequently and be completely valid. We see this happen in Spain in 1912 with the marriage of Infanta Don Alfonso de Orleans. We see it happen in the Austrian Imperial House in their rules more recently. We see it happen in the Bavarian Royal House. We see it happen in Baden, thereby demorganizing a whole branch of the family. And so this is not a particularly unusual or exceptional feature of laws, that the right to approve a marriage can be subsequent to the marriage. Now, when we have in these laws here, the question is, how do we interpret this? So if the emperor, as we know in this case, gives subsequent permission to the marriage of Count Duke Kirill to Grand Duchess Victoria Melita, Princess Grand Duchess Victoria Melita of Saxe-Coburg, who thereby becomes a Grand Duchess and is listed in the genealogical book of the imperial family, as are their two daughters. This is obviously recognition, subsequent recognition of the marriage. So there can be no doubt that subsequent recognition of the marriage is perfectly legal. It doesn't breach the house laws, since there is no requirement that this happens beforehand. There's another important aspect of this, and this comes down both to the preamble of the fundamental laws, where the Emperor Paul demands that it explains that the laws are intended to identify precisely the heir to the throne, something important in every monarchy. Indeed, one might say it's perhaps the most important feature of a monarchy, since it makes it possible to avoid political entanglements in order to discover who the heir is. So Articles 38 and 39 of the House Laws hold that a dynast has the right to abdicate the succession, but this only becomes effective and irrevocable when it has been made public and acquires the force of law. This requirement to be made public is also a feature of the Russian imperial laws introduced in 1905. No new law can be enacted without the ratification of the State Council and the State Duma, and cannot go into effect without being approved by the sovereign emperor. To inform the general public, laws are promulgated by the governing Senate according to established procedures and do not take effect before their promulgation. The suggestion, therefore, that Grand Duke Kirill had been deprived of the succession without any announcement of this being made would seem to contradict precisely these very laws. I would also refer to the lack of any such decree depriving Grand Duke Kirill of his right to succession when he is given the titles of, when his wife and children are given titles of the imperial family. There is, we know, some records in the archives of discussions on this point, and the ruminations of advisors. There were 9 advisors. 5 advised the emperor that he could not deprive Kirill of his right of succession. 4 agreed with the emperor. The emperor makes a note in the margin, understood. He does not follow that up, however, with any kind of public decree. And interestingly, after the fall of the monarchy, none of those people involved in the discussions come forward, and who survived the revolution, come forward and question the right of the Grand Duke Kirill to succeed. Of course, as we know, in 1924, when the imperial family has been murdered, when numerous other members of the imperial family have been murdered, often in a horrible and brutal fashion, the question of who is the heir is not really a matter of discussion. I've just looked at the memoirs of Grand Duke Alexander Mikhailovich. Grand Duke Cyril, the legitimate successor to the throne of Russia, and eldest son of my cousin Vladimir. Of course, there's an act signed by all the surviving dynasts, with the exception of Grand Duke Nicholas Nikolaevich, who had imperial ambitions of his own, his brother Peter, and the latter's son Roman. And the 19th in line of succession was still a minor, so he didn't sign at the time. All the other Grand Dukes all sign, and princes of Russia, all sign a declaration supporting the
succession of Grand Duke Kirill. The only criticism of this decision coming from the Dowager Empress is that this was premature. None of the members of the imperial family appear to have any doubt that Kirill had retained a right of succession to the throne. Now, if we don't publish this decree, nobody knows. You have potentially a return of 18th century disorder in the succession. Would the Grand Duke Kirill's brother, Boris, have had to lock up his brother or accuse him? No, Boris supports his brother. He doesn't question his succession in the slightest. In 1938, when Grand Duke Vladimir succeeds his father, the first 5 dynasts next in line all sign a letter of support of his succession. So we're in a situation where we are left with a handful of dynasts. We're left with one who all agree is the heir. Various attempts are made in more recent years to discredit Grand Duke Kirill with accusations that he had supported the revolution, etc. These we know are completely false. Earlier on today, you mentioned the question of moral issues. I actually think this is a very dangerous point to enter into, and I'm not questioning the moral worth of either any of the claimants of any part, of any side here. However, as we see with the present campaign to discredit historical figures of the past, few would have been in any doubt until very recently of the high moral standing of Thomas Jefferson, George Washington, Winston Churchill. Yet all of them are now having the threat of statues being overturned, their buildings named after them renamed, because of a new moral standard that has been imposed and therefore judges these people in a different way. At the time of his abdication, Russians were celebrating in St. Petersburg the downfall of the monarchy, and in Moscow. They were celebrating Emperor Nicholas II was demonized, as were most of his predecessors, by the new state. Russians were educated to believe these were monstrous individuals who had brought Russia down, exploited the country, etc. History changes, moral views change. We have to sustain the monarchist principle on the basis that it is subject to laws of succession. We may get a bad king or a bad queen. We may get a great one. We may get an indifferent one. But the question is not whether they are good or suited for their office. The question is, did they have the right to succeed? Were they the legitimate heir? And that here is the point I want to make. I just want to address one other point by Michael, which is the question of orthodoxy. I believe that there are, of course, a number of marriages between members of the imperial family and non-Orthodox princesses, not all of whom convert immediately, some convert later. And the church, this does not affect any of their succession rights in the end of the day. There are also the question of inter-cousin marriages, which happen repeatedly. This has also been raised as an issue, because of course Kirill and Vladimir and Victoria Melita were cousins. So many of the Russian imperial marriages were between cousins without and offended consanguinity rules. I don't know whether I've got time to just address the issue of equality with regards to the Bagration family. It has been said, well, the Bagratians were merely incorporated into the Russian nobility, which of course is absolutely true. However, can I please interrupt you here, because you're moving to the next point. Okay. But before you do that, I will just summarize in Russian. Okay, I'm sorry. Yes, the most important elements. Я буквально в нескольких словах сделаю небольшую компиляцию того, о чем Ги говорил. Это очень просто. Наследование престола является прежде всего par excellence техническим вопросом, то есть пренебрежение кажущимися моральными нормами и вопросами религиозной толерантности. Все это, конечно, здорово и замечательно, но это необходимо для того, чтобы последовательно и с ясностью и определенностью определить, идентифицировать фигуру следующего монарха. Каким этот монарх может быть или каким он является на сей момент, для него, по его мнению, не принципиально.
принципиальная основа монархии – это именно наследование династии, и поэтому никаких вопросов по моральной стороне и моральным аспектам, которых мы сегодня коснулись. На мой взгляд, это вопрос очень важный. Многие считают, что вопрос носит принципиального характера. Да, и очень важный вопрос, на который он отвечает совершенно однозначно, что, безусловно, великий князь Кирилл имел все права. Эти права не оспаривались членами династии. Эти права никогда не ставились под сомнение в то время, когда, собственно, больше других князей была жива, в добром здравии и здравом уме. Поэтому вопрос как бы для него однозначно решен. So when we come to, obviously there's no doubt about the equality of the marriage of Grand Duke Kirill. The fact that he and his wife and daughters are entered into the genealogical book. Grand Duke Vladimir himself is born at a time in 1917 in exile, when there's nobody compiling the genealogical book, but we could make the assumption, not unreasonably, from the inclusion of his sisters, that he would have been included. That goes to the question of the title used. Of course, under the house laws, as he is a great-grandson of an emperor, Vladimir, great-grandson of an emperor, and therefore it is theoretically only entitled to the title of prince. But of course, as he succeeded to the notional claim to the imperial throne, or his father would of course treat him as a Grand Duke. And in fact, as I remember very well, Prince Severlode referring to him always as Grand Duke Vladimir, until the time when he was persuaded by Prince Roman Petrovich to style him prince in their joint protest that they signed when Vladimir declared his daughter curatrix of the throne, which diplomatically may have been unwise at the time, because of course it based the presumption that he was of course the youngest living dynast at the time, and he was the last to die. However, it was slightly offensive to those surviving dynasts, in particular Prince Severlode, who was only 3 years older, that he would necessarily predecease him. And sadly, Prince Severlode did die at the age of 58, which was quite a tragedy. But we come to the whole issue of the Bagratians, which is much discussed, their equality. We know that there is no doubt at all that Bagratians descend from a sovereign house. The branch of Mukhransky is probably the period. There seems to be some uncertainty, but it's likely to generally considered to be in the primogeniture branch of the Bagration dynasty. And in the second half of the 17th century, the then Prince Mukhransky became king of part of Georgia as the next in line, and his younger brother continued the Mukhransky line, which continues today. The Bagration dynasty was reigning until 1801, but it had in 1783 been guaranteed the protection and the recognition of the royal status of the family. Subsequently, of course, in the 19th century, some of the Bagratians rebelled against Georgia. Not all Georgians were happy, to say the least, about being united with Russia. And by the 20th century, the Bagratians were arguably an formally reigning house. And I would put them in the sense that their direct ancestor had not reigned since the beginning of the 16th century. This puts them in a parallel position to the Dukes of Schleswig, Holstein, Sonderburg, Augustenburg, and Sonderburg-Glücksburg, who were the senior branches of the Holstein family, of which the Holstein-Gottorp were a junior line. And they also hadn't actually had a reigning ancestor. They weren't reigning in Germany at the time of the dissolution of the Holy Roman Empire. They hadn't had a reigning direct line ancestor since, again, the early 16th century. So the fact that the Bagratians hadn't reigned didn't mean that they weren't a reigning line. And the Imratinsky branch of that family were deposed in 1810. So this is all sort of whether they were reigning or not. At the end of the day, this is a matter that's determined by the emperor alone, because it is the emperor's discretion to determine what is equal. So we know that Nicholas I decided that the marriage of his daughter Maria to Prince Maximilian of Beauharnais, Duke of Leuchtenberg, should be considered an equal match, even though, as we all know very well,
Maximilian's father, Eugene, had merely been the adopted son of Napoleon. The family were of modest, reasonably notable status in the French nobility, but certainly had never been reigning. Eugene himself had been Viceroy of Italy, and perhaps arguably for 10 days, titular Grand Duke of Frankfurt. But they had never reigned at all anywhere. Yet the emperor himself determined that they would be considered members of the dynasty, were given the title of Imperial Highness, and received into the imperial family. В отношении Багратионов позиция Ги заключается в том, что это была, безусловно, правящая династия. Действительно, члены династии были лишены трона в начале XIX века, конце XVIII века и являлись подданными российского императора. Но такими же подданными являлись и, например, Мекленбург-Стрелецкий, Ольденбург и так далее, что никаким образом не отменяло их династического статуса, равного Романовым. Более того, как глава династии Владимир Кирилл Владимирович мог самостоятельно решать, кто равнороден, а кто нет, что он и сделал. И это решение было принято и санкционировано и другими правящими домами Европы. Yes, Guy, please continue. Security of the succession in Russia meant that the chaos of the 18th century, which was almost Byzantine in its origins, and perhaps reflects the fact that the imperial crown was claimed on the basis of the descent from the Byzantine emperors. Nonetheless, having certainty meant that in 1825, when the Emperor Alexandra I died, his brother Constantine had renounced his rights, and this was when the question of certainty was required, and that renunciation hadn't been published and was not widely known, therefore, and it became necessary to have the Grand Duke Constantine abdicate the throne again in 1825, in that he had no intention of succeeding, and this allowed those who were hostile to his brother to rise up in rebellion, in the famous Decembrist rebellion. So the risks then we saw immediately in 1825, the risk of not having absolute certainty publicly known as to the person of the successor. So if we were to imagine a terrible situation in, say, 1909, 1910, with the Emperor Nicholas and his son being assassinated, and of course there were plenty of people willing to carry that out, who would have been the emperor? Who would have doubted the succession of the Grand Duke Kirill? Oh, sorry, and if Michael, the Grand Duke Michael, of course, would have been eliminated as well, but if the two of them had gone, who would have doubted in 1909 the succession of Grand Duke Kirill? All the imperial family expected him. The people expected him. The Duma hadn't passed any law. The question seems to arise thanks to the machinations largely of Grand Duke Nicholas Nikolaevich, who, while he never raised this issue of whether of the supposed exclusion from the throne of Grand Duke Kirill, nonetheless, he and his brother and the latter's son, throughout the post-revolutionary period, are effectively conspiring against Grand Duke Kirill and his descendants. And that conspiracy is taken on by Prince Roman's son, Nikolai, and later Dmitry, both of whom had actually acknowledged in several times that Vladimir was the head of the family, but nonetheless have ambitions for themselves. And even though Prince Roman, in his declaration, along with Vsevolod and Andrei, regarding the title of curatrix of the throne, even though Prince Roman himself states that his children are not eligible, they assume this claim. And now we see a younger member of the descendant of Grand Duke Alexander Mikhailovich, Rostislav, who descends from double morganatic marriages. He is now to style himself Imperial Highness and Prince of Russia. He's not the first morganatic descendant to do so. All this uncertainty has been because of willful misinterpretations of these laws, which were passed to provide certainty as to the heir. Thank you. Thank you very much indeed. I have an immediate question, but I would like to ask any of the panelists to voice their concerns and their questions. To tell the truth,
I would like to thank my dear friend Guy for explaining precisely why the line of Cyril is universally recognized. We may disagree, but the historical, the objective reasons for this situation were explained perfectly. Thank you. It's not a question, it's a gratefulness. Thank you for thanking me. That was an excellent presentation. Thank you very much indeed. I have one question about the Leiningens and their recent emergence. Well, the situation before the marriage, the recent marriage, is clear. The situation after the marriage is unclear, on the other hand, because the Leiningens remain to be the only equally married members of the clan. Please. Well, I think it's an interesting, very interesting and valid question. Obviously, we want to know who the person of the heir is. This is the purpose of the Pauline law, as I have said. If we go back to the reason for the Leiningen claim, it is, of course, because they descend from Grand Duke Kirill. Yes. And so, in order to sustain the claim of the Leiningens, you have to sustain the claim of Grand Duke Kirill. And if you sustain the claim of Grand Duke Kirill, you have to sustain that of Vladimir. You have to accept that as de jure emperor, his decision on his marriage to the Princess Leonida Bagration was legitimate, and therefore his daughter was legitimate. In which case you arrive at a point where who succeeds Maria's son George? Should well, if he has children, they will not be able to succeed. We go to the Leiningens. The slight problem with the Leiningens seems to be a question which I don't think has been entirely satisfactorily sorted out, in that Prince Karl Emil Leiningen, who is the first male, was excluded from the Leiningen succession by his first marriage. And then, of course, he marries again, and dynastic marriage. He has a daughter by that marriage. We don't know. He's unfortunately not taken terribly seriously, it would seem, by either his immediate family or indeed other German families. And I understand has even claimed a little territory as his own empire. I don't blame him for, I don't hold against the fact that if he is the heir, he is the heir. And that of itself is proven by the laws. And so if we look at the laws and we interpret them clearly, I think Karl Emil Leiningen, not his brother, is the heir. The question is who succeeds him. We have this complex situation of once we go to a new dynasty, the Leiningens in this case, as it would be, do we then go to, and I'm not 100% clear on this myself, it's not a question that I've really been able to fully understand. Do we then find ourselves in the same semi-salic law situation where we go through the Leiningen male heirs before arriving at a female? If we go through the Leiningen male heirs, then after Prince Karl Emil is his next brother, who is actually the first day, considered the head of the Leiningen family. He would be next in line. He is married equally. He has descendants. And so we arrive at a new Romanov-Leiningen dynasty. I think that's perfectly feasible. Переведу мой вопрос. Он касался династии Ленингенов, которые могут претендовать после неравного брака Георгия Михайловича на династический статус, так как все живущие Ленингены сейчас потомки Киры Владимировны, сестры Vladimir Kirillovich. Who do you think is current holder of the title of Holstein, of Dukes of Holstein-Gottorp? Well, this is a very interesting question, and I used to take the view that all those Morganats branches had their Holstein titles. This argument I'm not actually as well equipped to make as my friend Peter Kirill-Klitgard, who I wish he was on this. He explains that actually it's very questionable whether the Holstein-Gottorp title, first of all, whether any of those Schleswig-Holstein titles would have passed to the Morganatic branches of the Romanov family. There's a question there over, because they had their own house laws. And
there were rules about marriage, etc. But also, the title of Duke of Holstein-Gottorp was actually given up. It was the claims of the Russian house to Gottorp were effectively sold to Oldenburg. So whether they are Dukes of Schleswig and Holstein and Counts of Oldenburg and all those sort of very early titles of the dynasty, which they would all have equally, because the title of Duke went to everybody, is a question that is really quite difficult to argue. It's rather like today, should we call the junior Mountbattens Prince of Battenberg, because they never renounced that title, they just gave up its use. Will the descendants of the Duke of Kent and the Duke of Gloucester in England be calling themselves, they could, I suppose, call themselves Princes of Saxe-Coburg? It's a question that's very hard to answer. Certainly, there is no claim to Holstein-Gottorp, since that was given up by Russia anyway. They didn't sustain the claim to the duchy. I think it's rather nice if they do want to have a title for all those poor Romanovs in exile. Prince Jackson Romanov, for example, is one. Prince Corey Christoph, as one of the Americans is called. There's a Princess Madison Romanov now in America. Maybe they'd be better off calling themselves Holstein-Gottorp, I don't know. Михаил Юрьевич, может быть, у вас есть пара слов на эту тему? There is one inner problem of the Russian nobiliary system. I do agree, I do think that essentially from the international point of view, this was an equal marriage. I do believe that the Mukhrani branch is equal, historically and legally, should be recognized as equal. It's a cadet branch of the sovereign house, actually of the two sovereign houses, because the Gruzinsky branch and Imeretinsky branch both can consider the Mukhranskys as cadets. And I see no problem with it. I see the problem with the way in which within the Russian legal system the different branches of the Bagrations were considered. They were recorded as different families. This was a flaw within the Russian nobiliary system. It did not, the legal instrument to recognize clans or, well, houses which may include different noble families. Certainly there was understanding that this is a flaw. And Nicholas, as we all know, discussed the possibility of recognition of the Bagrations. The problem is that he did not. The problem is that there was no political will and no proper care to fill this emptiness within the Russian legal system. I do believe that if Vladimir would be the head of the house, his recognition of the Bagrations would be effective. I think we should move to the next presentation. Владимир Владимирович, это ваше слово. Да, ну, тогда, значит, я, соответственно, хочу сначала обозначить основные проблемы, да, с престолонаследием. Да, их несколько. Да? Но первое, то, что Российская Федерация является республиканским государством с, так сказать, федеративным устройством и т.д. и т.п. Да? Она не является ни преемником, ни продолжателем, да, Российской империи. Соответственно, мы... Меня хорошо слышно? Да, прекрасно. Да, мы не имеем, к сожалению, органа, возможно, судебного органа, да, который мог бы вынести, значит, решение по, значит, спорным вопросам престолонаследия. Да? Вот, да, если бы Россия была бы там продолжателем, да, или была бы правопреемником Российской империи, да, подобное решение, ну, некоторые, понятно, относительности мог бы вынести тот же самый Верховный суд, да, основываясь, да, имея право работать с правовыми документами
дореволюционной России, да, как с законодательными актами. Да, пока это все исторические документы, да, представляющие исключительно историческую ценность. Да, не более того. Второе. Мы имеем ряд проблем. Первая проблема – это проблема того, пресеклось или не пресеклось престолонаследие. Да, если и та точка зрения имеет под собой большие основания. Да, то есть если оно пресеклось, какое это основание? Да, мы имеем 3 ближайших к престолу человек, да, то есть император Николай II, который находился на престоле, который отрекся и передал своему брату, значит, престолонаследие и, собственно говоря, и лишил своего сына прав на престол. Дискуссионный вопрос, имел ли Николай право лишать Алексея прав на престолонаследие, но он исключительно, так сказать, академический в силу того, что у Алексея не осталось, да, по печально известным всем обстоятельствам, да, после Алексея не осталось никакого потомства. Это, значит, соответственно, потом отрекся Михаил, потом отречение подписал Кирилл. Текст отречения Кирилла есть, да, то есть тот текст согласия с манифестом Михаила, где он пишет относительно, значит, прав меня там, и моих наследников. Да? Вот, да, есть такая точка зрения, что и другие великие князья, мужчины подписали этот текст, да, это публиковалось в биржевых ведомостях, но пока, к сожалению, раз не опубликованы и не обнаружены в архивах тексты отречения других великих князей, да, то есть тексты согласия с документом Михаила, да, с отказом Михаила, да, вот, то мы оставляем, как бы сказать, этот вопрос открытым. Да? Если они когда-либо значит, обнаружатся, да, то, как бы сказать, это будет достаточно сильным аргументом в сторону того, что престолонаследие пресеклось. Да? Да, то есть та линия идеи титулярных монархов, да, которая существует в Европе и в рамках парадигмы которой мы, значит, велся последние, так сказать, последние 1,5 часа разговора, да, она просто не работает, да, в силу того, что нету престола наследия. Да? Как минимум 4 ближайших наследника престола с разной степенью незаконности отказались от своих прав. Да? То есть текст Михаила, конечно, тоже совершенно, так называемого отречения Михаила, тоже совершенно никак не вписывается в законы, да, потому что он отрекся от принятия, он отложил принятие политической власти, да, но не отрекся от престола наследия как такового, да, от самого престола, да, что в принципе не предполагалось законами Российской империи, да, власть переходила в руки автоматически вместе с престолом. Да? Вот. Он развел эти два понятия. Эти два понятия, кстати сказать, если почитать текст внимательно отречения Николая II, развел еще сам Николай II, да, передавая частями, да, то есть он передал престол и власть. Да? Никого из тех, кто имел право на престол, себя ни титулярными императорами, да, ни главами дома не провозглашали. Да? То есть, соответственно, престолонаследие, да, законное, легитимное, да, оно приостановилось на примерно 100 лет. Да? Почему этот вопрос важен? Приостановилось оно или нет? Если оно приостановилось, да, то наследник рассчитывается автоматически от последнего, значит, главы династии, коим был великий князь Михаил Александрович, да, можно назвать Михаил Александрович, можно назвать Михаилом II, как к нему обратился Николай II в телеграмме, да, и то, в принципе, будет верно, да, ну, академичнее называть его все-таки Михаил Александрович, да, так сказать, по, так сказать, устоявшейся традиции. Да? Если же считать, что оно не пресеклось, то мы должны рассчитывать по логике титулярных императоров. Да? То есть каждый, значит, последующий, значит, за Михаилом, имеющий право по старшинству и на основе, значит, законов Российской империи, да, имеющий право, соответственно, имеющий, но не воспользовавшийся, да, этим правом, да, или не имеющий возможности воспользоваться этим правом, занять престол.
Да, то есть тогда ветвь престолонаследия, да, нас уводит в линию, да, Константиновичей, да, и, соответственно, к греческому, значит, королю, бывшему Константину II, да, но так как он уже занимал и де юре занимает греческий престол, то он не имеет права, да, по российскому закону нельзя занимать два престола одновременно, да, он не имеет права на российский престол, да, соответственно, подобное право может иметь или его сын Павел, ну, или кто-либо другой из ближайших его родственников по подписанию им отречения от прав престола наследия на престол греческий, да? Вот. Я прошу прощения, маленький вопрос. Но ведь Павел же женат марганатически, не правда ли? А для иностранных династий это не имеет значения. Это имеет значение для членов Дома Романовых. Члены Дома Романовых обязаны вступать в равнородные браки. Да? Члены Дома Романовых обязаны вступать значит, в православные браки. Ну, в данном случае, там, в основном православные браки. Да? Мы говорим о православной династии, да? А греческой. Да? Ну, хотя это та же самая династия, те же самые Глюксбурги, это те же самые Гаштейн-Готторфы, да? Только другая ветвь. Да? Вот. То есть это правило не распространяется на иностранные фамилии, да, но только на членов Российского императорского дома. Да? Значит, это первый момент. Значит, вот первая проблема, как трактовать, считать так или считать так. Вторая проблема – это проблема равнородства. Да? На самом деле мы прекрасно понимаем, что в основных законах Российской империи, да, ну, в своде законов, да, уже чуть, значит, немножко позднее, да, появившемся, да, нету вообще понятия такого, как равнородство. Там существует понятие браков с царствующими и владетельными домами. Да? Вот, то есть, если читать, так как мы исходим все-таки из российского права, да, должны исходить, да, а не из европейской монархической традиции, да, которая, так сказать, ну, везде она немножко разная, да, вот, да, и какое отношение, например, та же самая Венская система имеет, да, в данный момент, да, к законам 1906 года, царствующий и владетельный, разумеется, на момент брака. Да? Это важный момент. Да? То есть они должны быть царствующими владетелями на момент заключения брака. Да? Вот почему, к примеру, там равнородство багратионов, оно возможно с точки зрения европейского, к примеру, династического права, да? Но оно невозможно с точки зрения русских законов, да? Потому что багратионы нигде не царствовали и никакими землями наследственно не владели. Ровно на момент, так сказать, на момент заключения брака. Да? Вот, да? В таком случае, при том или ином прочтении, в зависимости от того, пресекся императорский, так сказать, да, престолонаследие или нет, мы получаем или тех же самых Глюксбургов, да, или мы получаем, соответственно, герцогов кентских. Да? Вот. В первом случае, да, значит, если мы рассчитываем, значит, принцип значит, престола, значит, принцип равнородства, да, как исходя из Венской системы, да, то мы получаем или, значит, при том или ином прочтении, или Глюксбургов, или мы получаем Каргеоргиевича, да, то есть если престол пресекся, да, так же, как и, значит, Кентов, да, если престолонаследие пресекли. Можно по-разному относиться к действиям, к заключенным бракам, к примеру, Владимиром, да, можно признавать, можно не признавать, да, но есть принцип, да, закон, он действует в свою силу, да. Как сказать, император может подчеркнуть каким-либо манифестом, напомнить необходимость соблюдения закона, да? А может не напоминать о необходимости соблюдения закона. Да? Вот когда, к примеру, вступил в брак великий князь Владимир Александрович, отец Кирилла Владимировича, да, Александр II в 1874 году напомнил, значит, своему сыну о необходимости соблюдения закона. Да? То есть, ну, великая княгиня, ставшая нам Мария Павловна, да,
значит, не приняла православие, долгое время не принимала православие. И он четко совершенно сформулировал. Да, он издал разъяснение, оно и опубликовано, оно и хранится в Петербурге, в Российском государственном историческом архиве, подлинник этого разъяснения. Он издал разъяснение, да, как трактовать в данном случае закон. Да, и до принятия Марии Павловны православия не только ее потомство, возможно, от Владимира, да, но и сам Владимир не могут претендовать на российский престол, не могут иметь прав престолонаследия. Да? Это важный момент, да, потому что очень часто, когда мы слышим аргументы сторонников Кирилла, мы слышим одно и то же. Да? Император не издал никакого акта значит, по отношению к Кириллу. Да? Издание акта — это совершенно... Император мог издать такой акт, он мог его не издавать. Да? Закон своей силы от этого не теряет. Да? От того, что император напоминает или не напоминает своим родственникам о необходимости соблюдения. Да? Далее. Ну, Мария Павловна в итоге приняла православие. Еще один момент, да, который хотелось бы подчеркнуть. Членство в императорском доме не является автоматическим правом на наследование престола. Да, то есть мы часто слышим доводы сторонников Кирилла, которые утверждают следующее. Да? Император, что раз Николай II даровал, значит, дочерям, ну, Владимир Кириллович уже не успел, да, дочерям Кирилла право, значит, на титул княжон императорской крови, а супруги Виктории, да, титул великой княгини, это автоматически делает их наследниками. Во-первых, это в чем противоречие? Да, у нас есть в самом законе не прописано, да, того автоматической связи между членством в императорском доме и правом на престол наследия. Да? Два. Есть акт Александра II по отношению к отцу Кирилла Владимира Александровича, да? В котором он совершенно четко и однозначно прописывает, да, что вы являетесь членом императорского дома, ты великий князь, сынок, твоя жена великая княгиня, дети твои будут великими князьями, но прав на престол у вас нет. Да? То есть есть четкая трактовка данной действующим императором, да? Как главой династии, да? Ну, предыдущим до Николая, да? Значит, деда моего, да? Николая. Но это трактовка данной действующим императором. Да? Два. Да? Мы имеем немало значит, примеров, когда те или иные представители Романовых лишались, отрекались прав на престол, но они же не покидали династию. Да, поэтому. Вот и великий князь Константин Павлович, да, младший брат Александра I, который должен был наследовать престол, да, он отрекся от права престола наследования, да, в пользу Николая Павловича, да, но уже при этом не потерял титул великого князя. Да. И еще одна важная проблема – это проблема неравнородных потомков, но прямых мужских. Да? То есть в изначальном Павловском акте у нас совершенно четко прописывается прямое мужское первородство. Да? То есть сначала наследуют все мальчики по старшинству, ну а потом только и женщины и их потомство. Да? А здесь мы получаем совершенно иную ситуацию. Да? Мы имеем 13 прямых мужских потомков, которые в силу того, что являются потомками от марганатических браков, да, от неравнородных браков, не имеющих прав на престол. Да? И имеем различные, достаточно дальние уже от престола женские линии. Да? Дух закона и сама идея, да, заложенная, да, прямого мужского первородства, да, она при исполнении закона и соблюдении принципа равнородства, да, она нарушается. Да? То есть буква закона противоречит духу закона. Да?
Понятно, что очевидно две вещи. Да? То, что никто из Романовых правивших, да? Я имею в виду, никто из императоров, да, не мог в принципе предположить ситуацию, при которой сыновья не наследуют престол, а наследуют престол только потомки по женским линиям и значит, потомки от иностранных династий, потому что даже в Павловском акте и потом в своде основных законов 1906 года очень четко сказано, да, на эту тему, что престолонаследие может уходить в иностранные дома в исключительном случае. То есть в данной ситуации мы не имеем. Да? Мы имеем несколько возможных легитимных претендентов. Да? Наибольшие, скажем так, я бы так расставил, да, наибольшие права, да, при четком соблюдении операционного права есть в равной степени у принцев кентских, да, и у принцев греческих. Ну, по Кирилловичам я бы резюмировал это просто. Да, и мне хотелось бы вот опускаться, да, вот до, значит, неких, так сказать, ну, писем аристократов и всяких, так сказать, ну, я думаю, понимаете, о каком письме аристократов речь идет, да, значит, и известных, так сказать, морально-этических доводов, да, об их облике, да, моральном, у них есть несколько серьезных препон. Первый серьезный препон в праве престолонаследия Кирилловича заключается в том, что Кирилл Владимирович нарушил первый раз, потом еще второй раз, в первый раз нарушил династическую присягу, заключив без согласия императора, а точнее с прямым несогласием императора, да, брак с Викторией Мели. Это раз, да? И на рассматривавшемся совещании о правах престола наследия потомства Кирилла, да, и самого Кирилла, да, Николай II оставил визу, да, тоже сохранившуюся визу о том, значит, о лишении их прав на престол. Да? Виза — это, конечно же, не манифест, да, но никакой обязанности издавать манифест, да, у Николая II по этому поводу не было, да, то есть ни один акт не обязывал его издать манифест. Вопрос, да? Это вопрос его, значит, личной воли. Я предлагаю здесь сделать небольшую паузу, да. И вот на эту тему немножечко обратить больше внимания, если позволите. Михаил Юрьевич, с вашим участием у нас достаточно мало времени осталось. Все-таки вернуться к моральному аспекту этой истории. Вот то, о чем говорит господин Горнишевский, как раз чрезвычайно важный. Вы этому не придали значения большого, насколько я понял. Ну, то есть вы его упомянули, но как-то вскользь. Я, наоборот, считаю, что для меня лично, понимаете, вот, не знаю, согласятся со мной присутствующие или нет, проблема с Георгием Михайловичем именно в том и заключена, что кроме самой собственной своей фигуры, достаточно формидабль, он еще представляет из себя и целый набор, знаете, ну, таких вот персонажей очень сложных и, в частности, активно продвигает идеологию примирения белых и красных и тому подобное, чего я, например, принять не могу никоим образом, более того, мне она кажется крайне антимонархической по сути своей. Как вы примеряете эти две противоположности? Виноват, это Владимиру Владимировичу или мне? Это вам обоим. И Ги, если он подойдет. Михаил, прошу вас. Я задам вопрос Гаю, если сначала я попрошу его, потому что он собирался уезжать. Guy, can you please kindly tell me what do you do, how do you operate with the moral responsibility and legitimacy of anyone of the Kirill Vladimirovich line, specifically by the George Grand Duke, so-called, while we know that he brings with him a set of personages and characters which are very, very far remote from any
decency as we used to think of it, of any legitimacy, of any aspiration of any true monarchical ideas, and his clear affiliation with the regime now in Moscow. There is a thought which effectively renders him completely unsuitable, exactly because of his moral relativism. Well, I don't know enough about that. And as I said before, I'm very hesitant to choose one's monarch on the basis of his or her conduct. We've got monarchs throughout history in just about every country who we can criticize their conduct for. We could criticize Nicholas II for his involvement with Rasputin, for all sorts of mistakes over the Russo-Japanese War. We could do. No, let me interrupt you here. I understand this perfectly well, and this is absolutely valid argument. But this specific situation, when the person who is supposedly to be the next in line and the carrier of the monarchical ideas. Get rid of this call. Hold on, I'm going to get rid of the call. I think the reality is, and I honestly I'm not familiar enough with this issue. What I did see, however, was Putin's very negative comment about the marriage in St. Petersburg, which he made, very dismissive about the whole thing. So I don't know what that meant. And I think it's, as I say, I honestly, I'm not familiar with all this. I hear this sort of, what you just said, but I don't know what it involves. I certainly didn't see while I was in St. Petersburg at the wedding anything that suggested massive support from the state in any way whatsoever. There were a few policemen around, but very different to the kind of position that I know some other former claimants are in their countries, where they've been received by the president or whatever. But besides all that, I understand you may not be aware of this, but do you see that this is to reconcile those two opposites? It can prejudice the chance of a restoration. I have no doubt about that. I'm sure it does prejudice the chance of a restoration. But does that mean, all that means is, the fact is, if you want a restoration of the legitimate line, you're stuck with one person. If you want to establish a new dynasty and decide that some else, the danger of that is it has no foundation in Russian history. So the reasons that we've had bad monarchs like Ferdinand VII of Spain survive through their ineptitude or whatever it is because the institution itself is rooted in solid fundamentals. Now, when you have a dynasty that's been deposed for practically for more than 100 years, you have a great difficulty in re-establishing those historic links in any case, even with the most virtuous person in the world. The danger of looking to the personality of the monarch is where we were in Spain in 1975, where the future King Juan Carlos was treated first with great suspicion, then with great adulation. The monarchy became Juan Carlista rather than, and the king himself made, in my opinion, the mistake of not restoring the ancient monarchy and being subsumed by the crown, if you like. It became Juan Carlos king. And the danger of that was, as we saw, was when the king behaved unwisely, then that affects the monarchy. So we have to be really careful in this when talking about monarchy, whether we're talking about the institution or the person. And yes, it took, when Charles II was restored in 1660, it was partly him, it was partly the institution. If we go back to 1814 and 15, when Louis XVIII was restored, that restoration was not because Louis XVIII was a truly wonderful chap. He was nothing wrong with him. He was perfectly nice, but he could hardly stand up. He was totally overweight. He couldn't even be crowned because he couldn't go to the coronation. It was because there was a desire to return to the institution without looking too much at the person of the king. And I think that is the only reason to justify the return of a monarchy. Otherwise, you just have a hereditary dictator. You have somebody come along there who's chosen because, like, I don't know, King Zog. I've got nothing against King Zog or his nice family, but he was just elected president and assumed the crown. And he could have just made, I'm going to be president for life, or I'm going to make myself a hereditary president. Somehow we say it's, but his institution was hardly rooted in Albanian history, which only lasted 12 years.
So, this is the issue. Either you support the institution and you look to the legitimate heir, and if you don't like the legitimate heir, you establish a new dynasty, but make sure it's rooted in the history, or you forget the whole thing. You just have a figurehead. You have somebody who's running. Now, what I would say about, briefly before I go, is exiled heads of dynasties, they can and should play a cultural role in, and I would say, for example, one whom I know very well is Pedro of Bourbon to Sicilies, who is a frequent visitor to Naples and to Sicily. He worked just after his son's wedding 3 weeks ago. He was working with his sons in the soup kitchens that his order maintains. And he's an exemplary representative of such a cause. And there are a few others I can cite. But that is the only real function today of the head of a former reigning dynasty, which hasn't reigned for 100 years or 50 years or 150 years. They're never going to be restored. We're never going to see Italy break up into states again. We're never going to see, sadly or whatever, a new Russian empire. And the danger would be of choosing somebody because they're a great personality. Their son might turn out to be a total loser. Right. Well, thank you very much indeed. Okay. Thank you very much for participation anyhow. Okay, thank you. I have to leave now. My car is waiting. Thank you. Bye-bye. Bon voyage. Thank you. Мне кажется, тут два аспекта. Во-первых, это до некоторой степени похоже на ситуацию с правительством. Вот, предположим, в какой-то стране чрезвычайно неудачный режим, чрезвычайно неудачное правительство. И нам может ужасно не нравиться это правительство, но это не значит, что мы считаем автоматически, что страна дурацкая, и что ей не место на карте, и что надо вообще влить ее в какое-нибудь другое и вообще пересмотреть ее границы и само ее существование, и членство в ООН и так далее. Так вещи не решаются. Точно так же, предположим, есть некая династия, есть много примеров, и во главе ее стоят недостойные люди. Ну, окей, мы можем не поддерживать эту династию, мы можем не принимать от нее ордена, не потому, что эти ордена незаконные и самозванские, а потому, что нам неприятно то, как эта династия сейчас себя в лице своего главы ведет. Мы можем не посылать поздравительные письма, не ходить на концерты в честь и так далее. Но мы не можем сказать, этой династии больше нет. Мы можем, наоборот, ужасаться, что эта династия есть и представлена столь безобразным образом. Это во-первых. Во-вторых, да, конечно, то, о чем вы сказали, на мой взгляд, ясно показывает, почему Кирилловичей нельзя поддерживать, даже признавая их. Но это разные вещи. Видите ли в этом некий оксиморон? С одной стороны, нет, вы поддерживаете династию, с другой стороны, вы их не признаете. Или наоборот? Нет. Я их не признаю. У меня чисто юридические аргументы в данном случае, внеморальные. Ну, мы их слышали уже, да. Да. Моральные аргументы в данном случае. Каковы? Да, что касается моральных, они совпадают с вашими. Это, так или иначе, хорошо, я озвучу свой список. Это люди, которые занимают не самостоятельную по отношению к режиму позицию, при этом не просто вписываясь в режим, это невозможно, они режиму не нужны, это совершенно пятое колесо, но пытаясь занять какую-то собственную консервативную, квазиконсервативную, на самом деле просоветскую позицию, исходя из знакомств, исходя из референтных групп, которые в значительной степени были в свое время навязаны спецслужбами. Это люди, которые не могут никак представлять имперскую традицию. Это касается не только
принцессы Марии и принца Георгия, это касается их окружения. Это касается не только окружения, это касается и Марии с Георгием, это касается не только их политической, общественной деятельности и их деклараций в культурной сфере, но касается также и чисто вкусовых моментов, которые привели в совершенно естественную ярость очень большой части аудитории, не вникавшей в формальные вопросы. Нет нужды говорить, что это страшно дискредитирует идею монархии вообще. Да, но таким образом все-таки допускаете ли вы превалентность морального аргумента над чисто юридическим? Опять-таки, это разные вещи, мне кажется. Хорошо, но они тем не менее связаны. Да. Они связаны, но вот мне кажется, что метафора дурного режима в государстве, она здесь валидна. Страна есть, государство есть, режим при этом может быть паршивый, но мы не считаем до тех пор, пока этот режим существует по законам страны, а не нарушает их открыто, мы считаем, что, ну да, им надо лечить это, исправлять свои законы, но мы не можем сказать, что это незаконно. Есть, вот предположим, мне... Да, ну вот в свое время мне Мария Владимировна пожаловала медаль. Я, соответственно, послал в ответ письмо с отказом. Почему я это сделал? Потому что я не считаю, что она имеет право жаловать настоящие медали. Но при этом я бы все равно отказался, если бы считал, что она имеет право жаловать эти медали, потому что мне не нравится то, что она делает. Это две разные вещи. Очень интересно. Я прошу других высказываться. Прошу вас. Сергей? Меня слышно? Да, вас слышно вполне. Я вот хотел очень Александра Верещагина подключить к этой теме, но, по-моему, он или не слышит, или не видит. Сергей, прошу вас. Спасибо. К сожалению, видеокамера не включилась, я поэтому не виден, но хорошо слышу. Я с большим интересом слушал эти дискуссии и их детализацию. У меня, во-первых, есть очень один такой банальный обывательский вопрос, который я, как не специалист, хотел бы задать. А что по поводу того, что Леонида Георгиевна была разведена? Это имеет какое-то значение? Кто может ответить на этот вопрос? Может быть, Владимир Владимирович? Ну, то, что Леонид Георгиевна была разведена, значение в плане прав на престолонаследие, только этот факт, да, значения, конечно, принципиального не имеет. Да? Имеет значение совершенно другая вещь. Да? То, что Кирилл не имел прав на престол и, соответственно, не мог передать Владимиру, это первый момент. И второй, то, что, собственно говоря, Леонид Георгиевна не являлась членом грузинского царствующего дома. Да? Она являлась потомком царя Константина II, правившего в конце 15-го, в начале 16 века. Да? Я думаю, что многие европейские аристократы, покопавшиеся в крови, найдут немало, да и российские тоже некоторые, да, и найдут немало различных монархических особ в разное время где-либо править. Да? Понятно. Владимир Владимирович, я хотел бы пригласить господина Верещагина, Александра, прокомментировать вопрос о юридических аспектах законодательства правопреемственности. Не уверен, что он знаком с ним достаточно подробно, но тем не менее. Александр, вот смотрите, Александр юрист, замечательный, и участник нашего первого семинара. Смотрите, коллизия такова. С одной стороны, у нас есть право, с другой стороны, у нас есть некий комплекс морально-этических соображений, из которого, как бы мы предполагаем, это право должно произрастать.
И вот Владимир Владимирович как раз очень подробно изъяснил нам массу аспектов, которые в той или иной степени определяют наше отношение к произошедшему бракосочетанию и к принципиальному вопросу восстановления монархии. Как вы, как юрист, на эту тему смотрите? Ну, давайте от теории отправляться. Вы правы, когда говорите, что я, возможно, не знаю там всех подробностей престолонаследия, поскольку я закон о престолонаследии читал давно полностью, а могу в чем-то путаться. Да дело действительно не в этом. Тут действительно надо именно от теории пытаться отправляться, как вообще подобные вопросы решаются. Ведь перед нами, как бы сказать, правовой вопрос, причем вопрос трудный. Знаете, есть такой, или точнее был, он умер недавно, американский известный правовед Рональд Дворкин. Он, пожалуй, в 20 веке был самым крупным правоведом, ну, самым, во всяком случае, известным в англосаксонском мире. Вот, и у него там есть теория его, довольно знаменитая теория, как все, что он писал, относительно hard cases, то есть трудных случаев в праве, как они должны решаться. Вот, и он считал, что когда вообще все ситуации правовые, юридические, которые могут перед каким-либо судом, судом в самом широком смысле слова, возникнуть, могут быть разделены на легкие, easy cases, и трудные, hard cases. Значит, что касается hard cases, то там при решении их невозможно, там нет одного такого единственного правильного ответа и в праве, в самом законе. И, соответственно, для решения их необходимо привлекать принципы, моральные принципы прежде всего. Вот, это очень важно, потому что без привлечения их невозможно, так сказать, решить вопрос однозначно. И вот в таких вот неоднозначных случаях именно моральные принципы играют роль. Но чем отличаются нормы юридические от принципов? Вообще нормы от принципов. Нормы, согласно Дворкину, и тут я с ним вполне согласен, они действуют по принципу либо-либо. То есть, если в какой-то ситуации одна норма применима, то не соответствующая ей другая норма, различающаяся от нее, не может быть к этой ситуации применима. То есть либо одна норма действует, либо другая. Они не могут действовать одновременно. Вот примерно так же, как две династии не могут занимать один трон, о чем здесь речь шла. Да? То есть вот так вот и принцип, так и нормы действуют юридически. Либо применяется статья такая-то закона определенного, либо применяется статья другая того же закона или, может быть, другого закона. Но не обе они вместе, если между ними нет, конечно, полного соответствия, что иногда бывает в праве, даже часто, когда нормы повторяются в разных законах, дословно или по смыслу одинаково. Вот, значит, нормы действуют именно таким образом. Что касается принципов, то они имеют такое измерение, как вес. То есть применение одного принципа к какой-то ситуации, приложение его к какой-то ситуации не исключает приложение и иных принципов к этой ситуации. А какие победят принципы, это зависит от их веса. То есть от какой-то, в конечном счете, высшей метафизической, может быть, моральной, что ли, оценки этих принципов. То есть они, грубо говоря, действуют таким образом. У нас есть две чаши весов, и мы кладем эти принципы вот так вот на каждую чашу весов, разные принципы. И в конечном счете одна из них должна, как бы сказать, перевесить. Ну, я несколько упрощаю тут теорию Дворкина, у него там есть и некоторые другие критерии, как выбирать между конкурирующими принципами. Но важно то, что вот они, во-первых, принципы внеюридические применяются в сложных случаях, в трудных случаях, это раз. И во-вторых, они друг друга взаимно не исключают, а как бы аккумулируют друг друга на той или иной стороне. Вот, и, соответственно, если решать этот случай, наш случай, который мы сегодня обсуждаем, то, по всей видимости, из того, что я вот все прочел, услышал и так далее, невозможно обойтись без привлечения именно моральных принципов. Дальше возникает вопрос, кто будет, так сказать, оценщиком, кто будет эти принципы применять. Ну, мне тоже очевидно, что это будет какой-то учредительный орган, который, так сказать, единственный и правомочен будет восстановить в России монархию. Это может быть как действующие органы власти в республиканской парадигме избранные, теоретически говоря, да, так и нечто, так сказать, неслыханное, невиданное там. Ну, учредительное собрание, хотя слово это учредительное собрание несколько скомпрометированной историей, но тем не менее для технических целей его можно вполне использовать. Некий учредительный орган. Вот. А дальше он может либо сам разбираться в этой ситуации, привлекая моральные принципы, доводы за и против каждого возможного решения, так и делегировать это какому-то другому органу, может быть судебному или квазисудебному, это может быть постоянный суд, нынешний Верховный или Конституционный, там теоретически, опять же говоря, либо это может быть суд ад-хок, созданный для конкретного случая, а потом распущенный на следующий день. Вот. Но в любом случае тут придется выбирать с привлечением моральных принципов.
И, конечно, в таком ситуации будет иметь значение вот те доводы, в частности, которые Владимир здесь высказал против престолонаследия именно Кирилловичей, к чему я, между прочим, готов добавить еще и вот такой довод, а именно, что все-таки принц Георгий, как я понимаю, по мужской линии Гогенцоллерн, да? То есть мать его Романова, а он сам Гогенцоллерн, потому что отец его это правнук Вильгельма II. И вы знаете, если вот такое вот учредительное собрание когда-то соберется, все-таки ему, возможно, будет претить, как вот мне лично претит, увидеть на русском престоле потомка Вильгельма II, то есть человека, который против России развязал, так сказать, войну, которая закончилась в свою очередь катастрофой для России, а потом и для самой Германии, то есть для всего Старого мира. Конечно, понятно, что потомки не отвечают за деяния отцов, но я никогда, и там предков, но я никогда не слышал, поправьте меня, если я просто что-то упустил, я никогда не слышал, чтобы принц Георгий там осудил деяния Вильгельма II, своего предка. По-моему, такого не было. Вот. Ну, может быть, я ошибаюсь. Вот такие доводы будут иметь значение для того органа, который будет компетентен решать этот сложный случай. Там, конечно, будут юридические аргументы. Эти юридические аргументы будут иметь значение для того, чтобы элиминировать заведомо неподходящие решения. Вот. Они будут, но все равно после их полного исчерпывающего применения останутся варианты, которые здесь перечислялись, и среди этих нескольких вариантов придется выбирать, опираясь на соображения политической морали, там, исторической традиции и так далее. Вот таково мое мнение, или, если угодно, мое заблуждение. Как вы отнесетесь к тому, о чем заявил сегодня или несколько дней назад господин Закатов от имени Марии Владимировны, я полагаю, и ее так называемой канцелярии, о том, что монархия может быть установлена в России просто путем референдума? Ну, почему бы и нет, хотя, честно говоря, референдум в таких случаях обычно дает тот результат, который и элита хочет. Если она, конечно, сплочена. Если там есть разные, резкий раскол, то, может быть, конечно, референдум имеет самостоятельное значение. Но если вот у тех, кто проводит референдум, есть достаточно серьезная, как бы сказать, пропагандистская машина в руках, то, конечно, со временем они сумеют и общественное мнение на свою сторону перевести. В таких вопросах, по крайней мере. Ну, может быть, и референдум, да. Скорее он подтвердил бы ту конституцию или то решение, которое выработает органы власти. У меня последний маленький аспект, потом, Михаил Юрьевич. Представьте себе такую гипотетическую историю, референдум, кого-то выбирают, так сказать, на царство, и Мария Владимировна не в их числе. И Мария Владимировна подает иск. То есть, в конце концов, все-таки решение будет принято Конституционным судом, нет? Ну да, если, конечно, при новой форме правления будет вообще сам по себе Конституционный суд, что тоже не обязательно. Вот. Да, может быть принято решение тогда и судом, хотя поскольку референдум, так сказать, она может подать иск, но какое решение будет суда? Суд может сказать, что референдум есть высшее выражение воли народа в данном случае, и поскольку у нас монархия уже не милостью Божией получается, а волей народа, да, раз референдум, то в таком случае, так сказать, иск просто не имеет никаких шансов на удовлетворение. То есть это все равно как бы сказать, оспаривать положение Конституции в суде. Но вы не можете положение Конституции в суде оспорить. Конституция тоже была принята на референдуме. Михаил Юрьевич. Я только хотел привести в пример бразильскую ситуацию, где, как известно, был референдум совсем недавно в нашей памяти насчет возможности восстановления монархии. Референдум был провален именно из-за династических нестроений. Два конкурентных претендента. Это страшно сказалось на их популярности, на популярности каждого из них. Да, в общем, и не очень они старались. И в результате вот вам ситуация с референдумом. Да, тут конечно, как раз моральные... Сначала договориться. Да, и всем, и претендентам, и народу с претендентами в некотором смысле. Они должны понимать, с кем имеют дело, те должны понимать, кем они хотят править. Я бы добавил или над кем царствовать. Да, я бы тогда добавил, с вашего позволения, что
возможно, следует какой-то третейский суд тогда, который все стороны устраивает. И такие вопросы решаются третейским судом, что все стороны, как бы сказать, изберут коллегию судей, все конкуренты, кандидаты, и третейскую запись напишут о том, что они согласны заранее с решением этого суда. Суд эти все аргументы рассмотрит, которые здесь пригодились, и, может, какие-то еще новые, и выберет того претендента. Вот, может быть, так. После этого можно проводить какие-то референдумы, может ставить вопрос о референдуме. Ну, видите ли, проблема в том, что непонятно, каким образом в юрисдикцию этого суда, если только сами династии не согласятся. Да, обязательно согласие сторон. Третейский Да, суд без согласия сторон невозможен. То-то и оно, но я не очень себе представляю, как можно чего-то такого добиться в перспективе сколько-либо представимых нами отношений существующих ветвей, претендентов, реальных и нереальных. И предположим, все, кто заинтересованы в претензиях на российский престол, договорятся, соберутся, будет некое решение третейского суда, предположим, государство на это поведется и устроит референдум. Никто не сказал, что в эту затею будут ввязаны абсолютно все, кто имеет, тем не менее, наследственные права. А быть может, на самом деле, тот, кто де юре является главой дома, он оказался вне этой игры, и мы получаем вместо решения проблемы ее усложнения. Ну, я бы на вот, если позволите, значит, Михаил Юрьевич, ответил бы на наш вопрос. Дело в том, что, соответственно, основные законы, значит, там есть некоторые зацепки, да, то есть они предполагают, значит, существование следующей ситуации, да, когда при несовершеннолетнем наследнике, да, назначается правитель не из Романовых, да. То есть ситуация, которая у нас есть, да, и совет правительства, да, из высших чинов, да, в которые могут входить в том числе Романовы, но, как говорится, с правом совещательного голоса, да. Вот, да, представители династии, я имею в виду, да. Вот, да, и такой совет правительства, да, может, так сказать, во главе, значит, с правителем до совершеннолетия наследника руководить. Да? Ведь когда Колчак объявлял себя верховным правителем России, он ведь не придумывал никаких юридических норм. Да? Он просто фактически опирался на основные законы. Да? Если я не ошибаюсь, это 47-я, 51-я статьи. Да? Там достаточно подробно в 4 статьях расписано, свода законов, да, я имею в виду, да, расписано, значит, права вот этого вот совета правительства, да, и, значит, верховного правительства. Да? И подобный состав из высших там государственных чинов, там описаны чины какого класса могут принимать, в нем принимать участие, если не помню, 1-го и 2-го классов, да. Но такой инструмент, да, как раз и может послужить, значит, и может послужить, да, такой совет правительства, и может, опираясь на свод законов, да, может принять решение о наследнике, да, если на это когда-либо будет политическая воля. Да. Ситуация несовершеннолетия наследника, она в какой-то мере может коррелировать с ситуацией, так сказать, отсутствия определенного наследника, да, то есть наследник есть, но он не может, как несовершеннолетний наследник, он есть, но он не может исполнять своих обязанностей, да, по ряду, значит, причин, да, ну, допустим, как Иоанн Антонович, да, слишком мал, чтобы что-либо исполнять. Да? Ну, так же, как закон, наследие которого, как бы сказать, есть, но у нас нету его персоны, да, то есть, ну, когда есть корона, нет монарха, есть монархия, нет монарха. Ну, помните ситуацию в Венгрии, да, при Хорте, да, соответственно, корона есть, то нет короля. Вот, да, то есть ситуации, значит, симметричной венгерской ситуации можно как раз применить вот, значит, подобную норму, созвать такой совет правительства, который и сформирует, назначит или референдум, или какой-либо, или сформирует какой-то орган, да, экспертный, который примет решение, или примет подобное решение самостоятельно.
В него, кстати сказать, могут и входить потомки династии по разным линиям. Тут только один вопрос. Откуда возьмется легитимность у такого органа? Как его вырастить не на советской почве? Ну, это... Вся почва пропитана советской. Это общая проблема вообще всего того, что мы обсуждаем, да? Не только это Включая слово, референдум, между прочим. Та же самая история. Кроме как раз... Единственное, что в это не попадает, это сама по себе идея вот этого автономно плывущего в правовом пространстве, не автономно, а суверенно плывущего такого маленького железного наутилуса династии, которая существует сама по себе. И ни на что не опирается, кроме вот условной связи с тем моментом, когда она утратила власть, но не утратила себя. Сейчас она де-факто и себя утратила, но де-юре-то нет. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, есть же дырка в наших законах, да, о статусе Романовых, да, и в дореволюционных законах, да, даже дырка в титуловании, да. Кто такие Романовы, если они рождены от неравнородных браков, да? Они даже не дворяне. Кто они? Вот если так посмотреть с точки зрения законов, они фактически никто. Да, то есть... Если даже не князья, да. Они не князья, но они дворяне. Они оказываются дворянами по табели о рангах, по орденам и чинам своих предков, если конечные их моногамические браки признаны законными. Но не князья, да, я согласен. То есть вот это, ну... Не титулованное дворянство. Не титулованное дворяне, да, по сути. Наверное, Сергей, как у вас? Прошу вас. Очень много теоретических и специальных деталей, которые были затронуты здесь по поводу того, кто может, кто не может, почему не может и так далее. Но совершенно ускользает вопрос о политической ситуации, которая должна привести к этому. Я с российского далека совершенно ее не вижу, эту перспективу, ей-богу. Все стоит на советской платформе и лишь крепнет. Скорее, все-таки надо ставить вопрос о восстановлении России как таковой. А вопрос о восстановлении монархии и о выборе династии – это вопрос номер 2, который будет следовать из вопроса о прекращении советского правопреемства и восстановлении правопреемства от Российской империи. Но для этого должна быть мощная политическая сила, и я сильно сомневаюсь, что это все-таки народ. Тут должен быть какой-то элитный консенсус, причем элитный не советский, а внесоветский. Конечно, для нас это принципиально важно. Тем не менее, сегодняшний семинар – это попытка разговора и, проговора каких-то тем, которые кажутся интересными. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что вы принимаете участие в нашем небольшом цикле. Ваша поддержка очень интересна и важна для нас. Большое спасибо за приглашение. Всегда, пожалуйста, будем очень рады вас видеть. Александр, прошу вас, какие у вас есть мысли? Никаких особых мыслей, кроме печальных, как говорится, тут нет. Не будем об этом. Да, потому что, тут я могу с ним только согласиться. Действительно, это дело отдаленного будущего, и действительно надо сначала, что называется, восстановить преемственность саму. Мне, правда, заметили тут недавно, что вообще российскую государственность отдельно от монархии довольно трудно восстановить, потому что она всегда была монархической. А если она не была монархической, то это короткие периоды довольно были, как и такие кризисные периоды. То есть, в общем, перед нами довольно нетривиальная задача. Нетривиальная задача вообще. Я думаю, что сама по себе нетривиальность не должна пугать, потому что сам по себе Советский Союз был уникальным государством, вообще большевистский эксперимент, уникальная вещь. И то, что у нас произошло, в общем, аналогов не имеет в 20 веке. А, соответственно, как решать это, выходить из этого,
тоже нет никаких правил, потому что нет прецедентов. Правила всегда основаны на каких-то прецедентах, а прецедентов нет. Поэтому, видимо, придется просто, так сказать, делать то, что никогда, в общем, не делать. В частности, действительно восстанавливать государственность сначала без монархии, уж потом только переходить к той монархии, которая, ну, соответствует, скажем так, веяниям времени. Потому что понятно, что... Я прошу прощения, возможно ли восстановить государство без монархии? Ведь... Ну, я думаю, что да, но это тоже трудный, тяжелый вопрос. Ну, в принципе, я думаю, что да, что это возможно. Нет, юридической точки зрения, ведь мы говорим, скажем, о возвращении к статусу кво на 1 марта 2017 года. Да? Автоматически это предполагает восстановление монархии, нет? Да, ну, понимаете, как бы сказать, когда Россия погибла, значит, в ноябре 2017 года, то все-таки тогда уже формально вообще была республика провозглашена, правда, не совсем законно, я понимаю, что это было, да, сделано так весьма, но тем не менее, да, как бы, вот, но учредительное собрание должно было принять решение, теоретически оно могло принять решение любое, да, так сказать, в том числе о возвращении к монархии от этой незаконно провозглашенной республики, но трон в любом случае уже был не занят в течение довольно приличного времени, а имея в виду, что это время там вообще уплотнилось, то в течение довольно долгого времени, потому что несколько месяцев тогдашнее, это как несколько лет сейчас, там, или несколько даже десятилетий. Вот. Поэтому, в общем-то, государственность, которая погибла, была уже, в общем-то, не вполне монархической, прямо скажем. Тем не менее, это была все-таки российская государственность. Ее просто, возможно, и нужно ее восстановить, и дальше будет какой-то учредительный орган, который должен принять там правильное решение, скажем так. Но у меня контрольный вопрос, я прошу прощения, не начиная дискуссию заново на другую тему, но ведь принимая во внимание, например, возвращение реституцию, юридическую реституцию, возвращение к статусу кво там, в прибалтийских республиках, в Восточной Европе, была выбрана просто определенного рода дата, и к ней был, так сказать, отмотан весь политико-правовой комплекс. И, скажем, если мы принимаем, что статус-кво это 1 марта, то автоматически мы принимаем и все основные законы, объявляем их действующими и тому подобное, потом создаем комиссию конституционную, которая этим занимается, подготовкой к учредительному собранию, потому что нужно еще пересмотреть вопросы выборного законодательства и тому подобное. И в конце концов учредительное собрание собирается, или Земский собор, или как угодно, и там уже происходит определение строя и тому подобное. Но формально мы возвращаемся к статусу кво, и это восстановление автоматически означает возвращение основных законов и монархии, нет? Ну, если мы считаем этой точкой зрения, именно этой точкой март, но опять же исторически все-таки государственность российская существовала с марта по октябрь 2017 года, и можно считать это там начало октября, или там можно считать там, я не знаю, 1 сентября, когда провозглашена была республика незаконно, допустим, но трон все-таки не был занят, и можно считать, что мы восстанавливаем трон, но не восстанавливаем и еще, так сказать, конкретное лицо на троне, там не подрешаем вопрос, кто должен его занимать. То есть, возможно, разные варианты, в пределах, все-таки оставаясь в пределах российской государственности исторической. Вот. Так что я думаю, что так и будет. А так вообще-то восстановить все мы не сможем по той простой причине, что огромное количество законов того времени уже устарели, и просто жизнь остановится. Мы должны будем принять, так сказать, не политические законы именно, гражданско-правовые, там, уголовные и так далее, современные, как действующие, просто неизбежно. То есть все равно огромное количество правовых актов будет перенесено из нынешней действительности в будущую. Ну, это совершенно очевидно, но да. Принимая внимание, например, тот же опыт Эстонии, когда формально Конституция была возвращена, понятно, что по Конституции, по нормам 30-х годов, но тут же была организована Конституционная комиссия, которая приостановила действие целого ряда законодательных актов и потом предложила свои версии по отмене и тому подобное. И это уже произошло после созыва парламента, выборов нового парламента. Да. Но у меня один вопрос интересный, что мы же живем в советское время, ведь у нас, так сказать, да, в Российской Федерации, и у нас целый ряд законов и законодательных актов, например, закон о постановлении о красном терроре, он действует до сих пор, не отменено. Ну, да, действует. Как бы, это иногда их помечают как фактически утратившие силу, но фактически у нас утратившие силы такой довольно сомнительный юридически
Это не юристы так. Ну, то есть как не юристы, это не официальные органы их так помечают. Это там в справочных правовых системах можно найти. Но это как бы частные системы, хотя их юристы составляют. Но как бы, понимаете, то есть это вот действительно скользкий вопрос насчет того, действуют они или не действуют. Скорее действуют вообще так. Если по-хорошему, то действительно действуют. Просто не применяются. Но последствия их остаются в силе, они не отменены, да. Но в любом случае, понимаете, вот мы тут в рамках чисто юридической механики, это юридической математики, тут мы не придем ни к какому однозначному решению, потому что тут вот нет такой вот теоремы, которую можно доказать и дальше по ней все сделать. Тут все равно придется опираться на традиции, на мораль, вот то, что я говорил. Тут какие-то придется делать уступки, да, делать какие-то вещи, которые никогда не делались, не предполагались изначально там по состоянию на 17-й там или какой-то более ранний год. К этому все равно придется как с чем-то примириться. Это не совсем юриспруденция в чистом виде, понимаете? Это все равно будет некоторая политика и мораль там и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Владимирович, прошу вас. Так, ну я тогда кратко. Резюме. Значит, я полагаю, что, ну, сейчас мы, конечно, рассуждаем индивидуально, да, вот, значит, полагаю, что восстановление исторической России без восстановления монархии невозможно, потому что во многом и провал, да, вот той новой республиканской российской государственности, которая началась, значит, в 17 году и продолжилась потом в белом движении, да, она, собственно говоря, это провал и был одной из причин этого провала было как раз отсутствие решения о форме правления. Да? И отсутствие яркого флага в виде монархической идеи у, так сказать, белых и, в принципе, у, так сказать, консервативных сил. Да? То есть, как бы сказать, большинство проиграло меньшинству в гражданской войне именно потому, что большинство было лебедь, рак и щука. Да? Соответственно, точно так же при восстановлении той или иной государственности будет яркий символ, это советское, а все остальное это вот гнилое непредрешенчество, которое, собственно говоря, завело белое движение, утопило его в Севашском заливе. Да? Вот. Это первый момент. Второй момент. Если говорить о реставрации монархии, то, конечно, пути Господни неисповедимы, но мне кажется, что наиболее здравым способом, учитывая, что у нас очень много трактовок, да, и понятно, что мы никогда не посадим Романовых потомков Романовых за один стол, да, вот, и там та же самая Мария Владимировна никогда не, и не только она никогда не согласится, да, но она в первую очередь, да, с решением, которое будет принято не в ее пользу, то исходить нужно из того же принципа. У нас же была одна реставрация в 1613 году. И главный принцип, за то, с чего начинал вот, Михаил Юрьевич, да, я бы хотел развить. Вот. Реставрация происходила по принципу близости к престолу. К последним правителям, однозначно занимавшим престол. Да? То есть это сначала значит, смена династии на Годуновых, да, в силу их родственной близости к Федору, да, Федору Ивановичу, да? И потом Романовы, как наиболее близкие, выбирались уже не из Рюриковича, да? А Романовы как наиболее близкие к Ивану Грозному, да, соответственно, Анастасия, да, жена, и т.д. Да, то есть мне кажется, что при определении наследника должен быть тот же принцип, который был в 1613 году, принцип близости к престолу. Это единственный, как бы сказать, принцип, дающий возможность, да, он вне права, как бы сказать, дореволюционной России, то есть только в случае женского престола наследия он работает, да, он включается, он есть в основных законах при наследовании по женским линиям, а так и будет. У нас, скорее всего, именно, так сказать, женское престолонаследие, вот мы обсуждали всерьез, да, неважно, кто придет, женщина или мужчина, да, ну, принцип, да, наследования, он ближайший к престолу, да, кто, так сказать, согласится, да, значит, к престолу, то есть к Николаю, к последнему реальному императору, не вызывающего сомнений в, так сказать, его легитимности. Иными словами, Сергею Кужегетовичу Шойгу надо приготовиться, как человек близкому к престолу.
Ну, не родственно, хотя не знаю, конечно, там. Ну, Всяко бывает. Ну, вроде как, Киселя. вроде не родственно, да. Ну, вот Спасибо этот вам момент. большое. Владимир Владимирович, ваш вклад очень значителен, ваша статья очень интересна и очень всеобъемлющая, и я думаю, что это в какой-то степени основа дальнейших дискуссий, насколько нам сегодня удалось. Но, во всяком случае, компания собралась настолько приятная, что мне не хочется прерываться, но наверняка все-таки надо. Михаил Юрьевич, прошу вас завершить дискуссию и сделать это с присущим вам юмором и стилем. Мне следовало бы состроить какую-нибудь ужасную рожу и дело с концом. Нет, слушайте, господа, я хочу рассказать одну вещь, совершенно не относящуюся, ну, очень косвенно относящуюся к Романовым, но зато очень ясно относящуюся к проблеме преемства. В 1992 году, когда возродили геральдическую службу России, ну, по сути дела, основали совершенно новую, и я в нее был приглашен, я шокировал своих коллег тем, что сказал, что пойду туда только при одном условии. Если мы признаем преемство современной российской геральдики с дореволюционной, по той причине, что дореволюционные гербы никто не отменял. В том числе не было и советского акта, который был отменен. И вот в 1992 году, понятно, это еще было совершенным скандалом, и мне удалось уговорить коллег, честь им и хвала. И, собственно, в рамках геральдической практики так и вышло. Это как раз и стало основой основ современного геральдического российского обихода со всеми его собственными проблемами и сложностями и сбоями, но это уже другой вопрос. В рамках той династической теории, которую придерживаюсь я вместе со своими единомышленниками, сейчас Господь предусмотрел что-то вроде субботнего дня для российских монархистов. Король греческий, которого мы считаем наследником российского престола, совершенно в этом никак не заинтересован. Получается, что ситуация до некоторой степени заморожена. Ну вот, быть может, и хорошо, потому что сейчас и интеллектуально заинтересованное сообщество недостаточно, на мой взгляд, готово, и общая атмосфера в стране не самая для этого благополучная. Глядишь, как-то переменятся судьбы и Ишака, и Насреддина, и Эмира, и вдруг все они окажутся существующими в гармонии на следующем этапе. Ведь, знаете, бывают сложные ситуации, как, скажем, в Испании. С одной стороны, была введена, по сути дела, новая монархия, без особенной оглядки на старую. С другой стороны, все, кто были старше в испанской ветви, чем Хуан Карлос, все-таки от престола отреклись. То есть он оказывался не только основателем новой монархии, но и наследником старого престола все равно. И вот что здесь оказывается важнее? Что здесь на первом месте? Да я думаю, что даже если каким-то совершенным чудом законного наследника вдруг в какой-то России будущего возьмут и коронуют, это больше будет введением нового монархического института, чем продолжением старого. И от новых обстоятельств будет зависеть то, окажется эта новая монархия связана преемством со старым, или главенство в двух династиях окажется, новый и старый окажется таким случайным совпадением. Господа, благодарю за время. Мы сегодня, по-моему, поработали ударно. Следующий семинар у нас где-то в ноябре, пока не хочется об этом думать. Тем, кому найдется возможность, способность принять участие. Владимир Владимирович, вы хотите что-то сказать? Я хотел лишь поблагодарить за возможность выступить и поблагодарить коллег за очень интересную и содержательную дискуссию. Всего самого наилучшего. Благодарю еще раз. До свидания. До свидания. Спасибо всем. Вот мы послушали эту видео.